नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा सांब दशमी और सुदशा व्रतर पूजा विधि किपरि करिबा। एका सांगरे दुईटी व्रतर पूजा विधि किपरि करिबा। सांब दशमी रे सूर्य नारायणकर पूजा आराधना करा जाय थाए। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे सांब दशमी पालन करा जाए। द्वापर जुगरे श्रीकृष्णकर पुत्र सांब कुष्ठ रोगरु मुक्त होइथिले। तेणु एही दिन परिवारर समस्त व्यक्तिंकर निरोग काया प्रार्थना करी प्रत्येक व्यक्तिंक पई भिन्न भिन्न भोग समर्पण करा जाय थाए। ओडिशा कोहिनूर प्रेस पंजिका अनुजाई केबे पड़ुअछि सांब दशमी एवं सुदशा व्रत आसंतु जानिबा। तिथि केते पर्यंत रहुछि, नुआ व्रती करिवे ना नाही, कोन खाइबे कोन नाही। 2025 मसिया रे पौष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जानुआरी 9 तारिख रे पड़ुअछि। सांब दशमी एवं सुदशा व्रत गोटे दिन रे पड़ुअछि। दशमी तिथि दिन घंटा 12:23 पर्यंत अछि एवं कलम साग शिंब खाइबा एही दिन निषेध बोली लेखा अछि। उदय बेले सूर्य नारायण को मंदिर रे काकरा भोग लागि थाए। तेणु आमे मध्य चाहिले लगेई पारिबा। एवं सुदशा व्रत नुआ व्रती करिवे कि नाही ए विषय रे किछि लेखा होई नाही। माघ मासरे नुआ व्रती करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। सांब दशमी दिन 3 धूपरे सूर्य देवंकु पूजा करा जाई थाए। 3 थर अर्घ्य दिया जाए, 3 थर भोग अर्पण करा जाए। ब्रह्म मुहूर्तरे मध्याह्नरे एवं अस्त हेबा पूर्वरु भोग एवं अर्घ्य अर्पण करा जाई थाए। माँ माने तांको छुआ मानंकर निरोगी काया पाई एही व्रत रखि थांती एवं मानसिक अनुजाई भोग बाढ़ी थांती। दुईटी व्रत एका सांगरे पड़ुअछि। तेणु समस्त सामग्री को एकाठी करी आग दिनरु रखिबा द्वारा आमको पूजा कार्य असुविधा होई न थाए। तेणु आग दिनरु ही सूर्य पूजा एवं मां को पूजा पाई समस्त सामग्री एकाठी जोगाड़ करी रखिदबा। आंब डाल, दुब, बेलपत्र, पानपत्र, अँला डाल, बरकोली पत्र, तुलसी पत्र, कदली पत्र, दुर्लभा एही समस्त पत्र आग दिनरु जोगाड़ करी रखिदबा। एवं आमर जहा घांट तरकारी हबो, घड़घड़िया तरकारी एही दिन करा जाय थाए। ताहा पाई मध्य विभिन्न प्रकार चना जातीय जिनिष, डाली जातीय जिनिष आमे रातिरु ही बतुरेई रखिदबा। मटर, झुडुंग मंजी एवं बरा पाई बिरी चाउल एही सबु रखिबा द्वारा आमको पूजा कार्य रे असुविधा होई न थाए। प्रथमे आमे एही दिन सांब दशमी पूजा करिबा। प्रथमे सूर्य देवंकु पूजा करिबा परे ही अन्य पूजा कार्य आरंभ करा जाई थाए। पूजा स्थान रे प्रथमे आग दिनरु ही झोटी चिता पकाई सूर्य नारायणकर एक चित्र करिबा एवं कलशंक पाई मध्य एक झोटी चिता प्रस्तुत करिबा। प्रथमे एक कलश स्थापन करिबा। कलश रे गुआ किंबा नड़िया किंबा पौड़ अर्पण करिबा। प्रथमे गोटिए पीढ़ा नेबा। पीढ़ा उपरे लाल किंबा हलदिया वस्त्र बिछे देबा। सूर्य नारायण को लाल वस्त्र एवं हलदिया जिनिष अत्यंत प्रिय होइथाए। एवं किछि हलदिया चाउल पीढ़ा उपरे रखिबा। प्रथमे गुआ को आमे पंचामृत हलदी जल शुद्ध जल रे स्नान करेदबा। जदि आमर श्रीजंत्र सूर्य जंत्र अछंती तेबे आमे सूर्य जंत्र को मध्य रखि पारिबा। प्रथमे आमे सूर्यदेव को किछि वस्त्र, चंदन, सिंदूर, अक्षत, पैता, रक्षासूत्र, दुब एवं पुष्प, बरकोली पत्र, दुर्लभा, तुलसी पत्र अर्पण करी धूप दीप झुणा रे पूजा करिबा। पुष्प मंदार पुष्प एवं हलदिया पुष्प सूर्य देव को अत्यंत प्रिय। प्रथम प्रहर रे आमे प्रथमे उदय समय रे सूर्य को पूजा करिबा। अंधार थिबो सेही समय रे ही पूजा आरंभ होइथाए। प्रथमे अर्घ्य देबा समय रे तंबा ढाल किंबा पितल ढाल रे किछि क्षीर, हलदी, सिंदूर, अक्षत, चंदन, कला राशि, हलदी किंबा लाल पुष्प पकाई हलदिया पुष्प, तुलसी, गुड़
ଏହି ସବୁ ପକାଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟା ନମଃ କିମ୍ବା ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବାୟ ନମଃ। ଭୋଗରେ ଆମେ କିଛି ଛେନା ପଣା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ଉଦୟ ଚାଉଳର ଭୋଗ ବା ଯାହାକୁ ମକର ଚାଉଳ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଫଳମୂଳ ଧନୁମୁଆ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା କିଛି ମିଠା କିମ୍ବା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଛେନାପଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେହି ଛେନାପଣାରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ଘିଅ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ପକାଇ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଆମେ ଛେନାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ପଣା ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ପୂଜାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂଜା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଛେନାପଣାର ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। ଆମକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା। କିଛି ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଡାଳିମ୍ବ, କମଳା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ପରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପୂଜା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅର୍ପଣ ଜଳରେ କରି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏକ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ହଳଦୀ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଘୁଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଚକୁଳି, ବରା, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ମାନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଆଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ ବା ଅତି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ଥାଏ। ସେହି ରଶ୍ମି ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କିଛି ଅଂଶ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ରଶ୍ମି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତି ଭଲ, ତେଣୁ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମିକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଗରମ ଗରମ ଏହି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀକୁ ଢାଳି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଣା, କାବୁଲି, ମଟର, ବୁଟ, କଳା ଚଣା, ମୁଗ ଯେତେ ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଟର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପକାଇ ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆମେ ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ଅଗ୍ନିଦେବ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଶେଷରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ଗୁଆକୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାକି କଳସକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ସକାଳେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର ବାହାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରି ଆମେ
ପୂଜା କରିପାରିବା। କଳସ ଆମର ଏକ ବାହାରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ଆମ୍ବ ଡାଳ, ପଇଡ଼, ଗୁଆ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା। କଳସକୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା, ନିତିଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛେ ସେମିତି କଳସଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କଳସରେ ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ ଏଇଭଳି କହି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆବାହନ କରି ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। କଳସ ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ। ମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ ଜଳ, ଅଁଳା ଜଳ, କ୍ଷୀର ଜଳ ଏବଂ ମହୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚାମୃତର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପୋଛି ଆମେ ଖଟୁଳିରେ ମାଙ୍କୁ ବସେଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେବା ଏବଂ ଏକ ଚୁନରି ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ଚାଉଳ ରଖି ମାଙ୍କୁ ବସେଇଦେବା ଏବଂ 10ଟି ଗୁଆ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 10ଟି ଦୀପ, 10ଟି ମଣ୍ଡା, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ଅକ୍ଷତ, 10ଟି ଦୁବ, 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଗୋଲାପ ଏହିସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ କହି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଝୁଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ 10ଟି ଦୀପ ଥିବା ସଳିତା ଥିବା 10ଟି ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା 10ଟି ସଳିତା ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପ ନେଇ 10ଟି ସଳିତା ଲଗେଇ 10ଟି ଦୀପ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଏହାକୁ 10 ମୁଖା ଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପରେ ଆମେ ଛେନାପଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଛେନା, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ 10 ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା ଓ ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ଭୋଗ ଦେଇ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ, ଆଚମନ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଯାହା ଫଳ ଆମର ଏହି ଋତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ଆମର ମିଳିଥାଏ, ପାନ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ପାନ ବା ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ପଠନ ଆମର ବ୍ରତାବଳୀ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି, କନକଧାରା ସ୍ରୋତଂ, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତଂ ଏବଂ ଅଷ୍ଟକମ୍ ମାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବ୍ରତ ବହି ଯେମିତି ହେଲେ ହାତରେ ଫୁଲ ଧରି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୁଁ ମୋର ଏହି ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋ ଭୋଗକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଛେନାପଣା କରିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଛେନାପଣା ଦିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଛେନାପଣା ଦିଆ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଲେ ହେବ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ସେକା ମଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ମଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ପୂଜାରେ ଆମେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ
ଭୋଗ ଅଲଗା, ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଅଲଗା, ଏଇଭଳି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେଦିନ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭୋର ଯଦି ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବା ତେବେ ହିଁ ଆମ ପୂଜା ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଆଚମନ ଜଳକୁ, ମୋର ଏହି ପାନ ବା ତାମ୍ବୁଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। କଳସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ବା 10ଟି ମଣ୍ଡା ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପାନ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆଳତି ଦେବା। 10ଟି ମସଲା ପକାଇ ଏହି 10ଟି ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ 10 ପ୍ରକାର ମିଶେଇ 10ଟି ମସଲାରେ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର କହି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମାଙ୍କର ଗଣମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଦୁବ, ଚାଉଳ, ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା। 10ଟି ଗଣ୍ଠି ମାଙ୍କ ନାମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା। ଆମେ ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତରେ କିଛି ଦୁବ, କିଛି ବରକୋଳି ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି 10ଟି ତଣ୍ଡୁଳକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପରେ ଏହିଭଳି ହିଁ କିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତ ଖାଇବା ହାତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ମାଙ୍କର 10ଟି ନାମ ଗଣ୍ଠି କହି ଆମେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବା। 10ଟି ଗଣ୍ଠି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ 10ଟି ଦୁବ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରତକୁ ପୂଜା କରିଦେବା। ପୂଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଉପରେ ହିଁ ନୂଆ ବ୍ରତକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ପାରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ ହୋଇଥିବ ତାହା ଖାଇ ସେଦିନ ଆମେ ଦିନ ସାରା ରହିବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଉପବାସ କରିବା ଏବଂ ସେଦିନ ଅଲଗା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଇନଥାଏ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କେବଳ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଭୋଗକୁ ହିଁ ସେଦିନ ଖିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଭାବରେ ହିଁ ମା ରହିଥାନ୍ତି। ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ସେହିଦିନ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଯେତେ ଆମେ ପାରିବା ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ହିଁ ମା ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାହା ଆମର ଛେନା ପଣା ଅଛି ସେହି ପଣାକୁ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଟିକେ ଲଗାଇବା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଆଳତି କରିବା। ମାଙ୍କର ଶେଷ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଧୂପ ଟିକେ କଳସ ଆଳତି କରିବା ପରେ ଟିକେ କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ଖଟୁଳିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ କଳସ ଦେବତାଏ ଓ ମାତା ମାଏ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କହି କହି ଟିକେ ଖଟୁଳିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଠାଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ
ଫୁଲମାଳକୁ ଏବଂ କଳସର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଫୁଲ ପଇଡ଼କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ଗାତ ଖୋଳି ଆମେ ପୋତି ପାରିବା। କଳସ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଆ ମାଙ୍କର 10ଟି ଗୁଆକୁ ନେଇ ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ଆମେ ରଖିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜା 3 ଧୂପରେ କରିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବା। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇ ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛିଦେବା, ଆଳତୀର ଧୂଆଁ ବାଜିଥିବ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦେବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଜଳ କିଛି ତଳେ ପକାଇଦେବା। ତଳେ ପକାଇ ଆମେ ସେହି ଜଳକୁ କିଛି ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ କହିବା ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଛି। ମୋର ଏହି ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ନୀରବ ରହି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି ଚାଲିଯିବାନି। ଧୀରେ ସମୟ ବସିବା କିଛି ସମୟ ଏବଂ ଧୀର ଭାବରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ବକ୍ ବକ୍ ହୋଇ ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇଲି, ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲି, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା ଏବଂ ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।